ओम ग्रो प्रमाली प्रदर्शन। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचो से ऊंचा देश है अभय धरती खानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो गाय। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन माई। तर उठे बेकल रहूं ऐसे पिया गर जाई, दर्शन रस नित नित लहु रहे मन तिरताई। सुरत चरे आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरपत चले पावे निज घर वासा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना प्रेम धार बरपा करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा मत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना प्रेम धार बर का करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, करूँगा वत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा वत रहो नित राधा स्वामी। हर बार कर जोर कर सविनय करो उपकार, साधु संग महि देव का परम गुरु दातार। कृपा सिंधु सम्राट पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तर मन और चरण द्वार, काम कले में ही गाओ मेहर करी जस कृपा कर। धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो उत्तम सेवा अचल भक्ति महिदाओ प्रभु। दीन नाथ आद्युहा तुम अनुकर, अवरा को नित साधु। दीन दयालु कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार मई। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अवमय परा। राधा स्वामी गुरु सम्राट तुम मेरे अवगुण दुष्करा। अब करो दया पर तकश, तुम द्वारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया, दो प्रेम की दात। दुख सुख कछु पापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, दो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात।
বার বার করে জোর কর, সবিনয় কর উপকার, সাধু সঙ্গ মোহিতে মনিত, পরম গুরু দাতার, সাধু সঙ্গ মোহিতে মনিত, পরম বিধাতা। মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, गुरुदेवा परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन विनिष्टं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिविक्रं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुराधिकं तत्तं नमो गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानं पदं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्य गुरु परमदैवतं गुरु परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं शुभं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं गगनसदृशं तस्मै शादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलजलादि सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, বিশ্ব শান্তি কামনার্থে আমরা পরম দয়ালের আতুল চরণে 3 মিনিট নাম ধ্যানের সহিত প্রার্থনা জানাব। সবাই নাম করুন। জয় নামের গুরু। সময়। আজকে সুজিতদার ছেলের জন্মদিন। তার শারীরিক সুস্থতা তথা পরমপিতার ইচ্ছেই যেন তার উপর বর্ষিত হয়, এই মঙ্গল কামনায় আমরা প্রার্থনা করব, ধ্যান করব। জয় গুরু। যুগপুরুষোত্তম পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। যদি ভালো চাও তো জ্ঞান অভিমান ছাড়ো, সবার ওই কথা শুনো, আর যা তোমার হৃদয়ে বিস্তারে সাহায্য করে তাই করো। জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায়, আর কোনো রিপু তত নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনো শিক্ষক হতে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহংকারই কাউকে শিখতে দেয় না। অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে। অহংটা যখনই মিলিয়ে যায়, জীব তখনই সর্বগুণ সম্পন্ন নির্গুণ হয়। জয় গুরু। পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থ নারীর নীতি থেকে পাঠ করবেন পূর্ণতা পাল চৌধুরী, কানাডা থেকে। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারায়ণীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। মায়ের মতো তুমি মানুষের মায়ের মতো আপনার হইতে চেষ্টা করো, তা কথায় সেবায় ও ভরসায় কিন্তু মেশায় নয়, দেখিবে কতই তোমার হইয়া যাইতেছে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পাঠ শেষ হলো। সৎসঙ্গের ধারাবাহিকতায় আমরা এবার সঙ্গীতে চলে যাব। যদি আজ্ঞা হয় তাহলে আমি সঙ্গীত করতে প্রস্তুত। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার
আসিয়াছেন হরি নিয়ে নামের তরি, আমাকে নিও পার করিয়া করিয়া, আমাকে নিও পার করিয়া। ও দয়াল, আমাকে নিও পার করিয়া। এবার আসিয়াছেন হরি নিয়ে নামের তরি, আমাকে নিও পার করিয়া করিয়া, আমাকে নিও পার করিয়া। ও দয়াল, আমাকে নিও পার করিয়া। অফার দিয়ে যাচ্ছে গো কারা, তাদের বলে কয়ে দে গো তোরা। অফার দিয়ে যাচ্ছে গো কারা, তাদের বলে কয়ে দে গো তোরা। তারা আমায় যেন নে নাই তুলিয়া তুলিয়া, আমাকে নিয় পার করিয়া। ও দয়াল, আমাকে নিয় পার করিয়া। মুকন্দ দাসে গো বলে, ঠাকুরে বর যদি নানেও তুলে। মুকন্দ দাসে গো বলে, ঠাকুরে বর যদি নানেও তুলে, আমি অকুল সাগরে যাব ভাসিয়া বাসিয়া। আমাকে নিও পার করিয়া। ও দয়াল, আমাকে নিও পার করিয়া। এবার আসিয়াছেন হরি নিয়ে নামের তরি, আমাকে নিও পার করিয়া করিয়া, আমাকে নিও পার করিয়া। ও দয়াল, আমাকে নিও পার করিয়া। ও দয়াল, আমাকে নিও পার করিয়া। জয় গুরু। পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশপাল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। আমার ভুল ত্রুটি হবে, সবাই আমাকে ক্ষমা করবেন। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু, আমি তোমার চরণ মাহাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ। আর কারো ধার ধারব না মায়ার, কারো ধার ধারব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো, কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি। কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি। আমি জানি গো তার মূল্য জানি,
জানিহি গো তার মূল্য, জানিহি পরের আদর, কারব না মা পরের আদর, কারব না মাহা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। মানের আসে হে দেশ বিদেশে, যে মরে সে মরুক ঘুরে, মানের আসে হে দেশ বিদেশে, যে মরে সে মরুক ঘুরে। তোমার ছেঁড়া কথায় আছে পাথা, ছেঁড়া কথায় আছে পাথা, ভুলতে সে যে পারবো না মা, ভুলতে সে যে পারবো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু, আমি তোমায় ছাড়বো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু। আমি তোমার চরণ মাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারবো না মায়, আর কারো ধার ধারবো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু। ধনে মানে হে লোকের টানে, ভুলিয়ে নিতে চাই যে আমায়, ধনে মানে হে লোকের টানে, ভুলিয়ে নিতে চাই যে আমায়। ওমা ভয় যে জাগে শিওর বাগে, ভয় যে জাগে শিওর বাগে, হে কারো কাছেই হারবো না মা, কারো কাছেই হারবো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। জয় গুরু। আমি আরো একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবো। জয় গুরু। আমি বলতে চাইছিলাম সুজিত দার একটা গান শুনি। জয় গুরু। তুমি দয়ালে দয়া করি চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়ালে দয়া করি চালাও আমায় দুহাত ধরে, তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তুমি দয়ালে দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, মরণে ফাঁদে বাতে সদা আসছে দে মারবে আধা, মরণে ফাঁদে বাতে সদা আসছে দে মারবে আধা, তাদের কুহক দহন সদা, তাদের কুহক দহন সদা, নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মরে, তুমি দয়ালে দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে,
তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। দিন গেল মুড়ি ফুরিয়ে এলো বব নাটের খেলা। দিন গেল মোর ফুরিয়ে এলো বব নাটের খেলা। বেবুর পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হায় বেলা। করুণাময় বেদন হারি তোমারও বয় চরণ দরি। করুণাময় বেদন হারি তোমারও বয় চরণ দরি। আমি কাল সায়রেও দেব পারি, কাল সায়রেও দেব পারি। নিয় গো পার করে তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। জয়গুরু। আমি অপ্পো ফোন থেকে জয়েন করেছেন যিনি, ওনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আহ আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গে আলোচনা অথবা সঙ্গীত করার সুযোগ আছে। আপনি যদি সঙ্গীত বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকেন তাহলে আমাদেরকে গান সঙ্গীত শোনানোর জন্য। অনলাইন সৎসঙ্গে পপ। তা আসলে প্রথম আমাদের মানে মনে ছিল যে আজকে যে সাপ্তাহিক অনলাইনে ঢুকবো, কিন্তু ওই যে মন্দিরের থেকে আসার পরে পরে ভুলে গেছি। তো এখন আবার 8টা সাড়ে 8টার কাছাকাছি হঠাৎ করে মনে হয়েছে, কিন্তু ঢুকতে পারতেছি না, বারবার চেষ্টা করতেছি। এই শুভর যে সমস্যা একই অবস্থা। যাই হোক, তারপর পরম পিতার আশীর্বাদে ঢুকতে পেরেছি। তো সুজিতদা গান গাওয়ার পরে আমার গানটা আসলে লাগবে না। যাই হোক, তারপরও যেহেতু উনি আমাকে বলছেন, তো চেষ্টা করব, ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। তুমি ঠাকুর অনুকূল, দাও কুলে কুল, তাই দিও ওই রাঙা চরণে গো, তাই দিও ওই রাঙা চরণে। তুমি ঠাকুর অনুকূল, তাও কুলে কুল, তাই দিও ওই রাঙা চরণে গো, তাই দিও ওই রাঙা চরণে। দুঃখী তাপি পতিত যারা, তাদের উদ্ধারিতে হিমায়তপুরে গ্রামে ঠাকুর এলো ধরণীতে।
দুঃখী তাপি পথিক যারা তাদের উদ্ধারিতে হিমায়তপুরে গ্রামে ঠাকুর এলো ধরণীতে মুখে রাধা রাধা বল তুই বাবু তুই যাবে যদি ঠাকুর হতো রোশনে গো যাবে যদি ঠাকুর হতো রোশনে তুমি ঠাকুর অনুকূল তাও কুলে কুল তাই দিও ওই রাঙা চরণে গো তাই দিও ওই রাঙা চরণে গুরুর নাম দিবানিশি যে বলে রূপ সম্ভব জ্বালা দূরে যায় চলে গুরুর নাম দিবানিশি মুখে যা বলে রূপ সম্ভব জ্বালা দূরে যায় চলে তার জীবন হয় মধু হৃদয়ে ঠাকুর বয় নাই এ জীবন রনে গো বই নাই এ জীবন মরণে তুমি ঠাকুর অনুকূল তাও কুলে কুল তাই দিও ওই রাঙা চরণে গো তাই দিও ওই রাঙা চরণে বিশ্বপিতা জগৎ মাতা যুগল মূর্তি বিশ্বপিতা জগৎ মাতা যুগল মূর্তি সকাল সন্ধ্যা যেবা করে তার আরতি বিশ্বপিতা জগৎ মাতা যুগল মূর্তি সকাল সন্ধ্যা যেবা করে তার আরতি এসো লক্ষ্মী নারায়ণ যত ভক্ত গো পাগল তোমার নাম আর ধ্যানে গো পাগল তোমার নাম আর ধ্যানে বিশ্বপিতা জগৎ মাতা যুগল মূর্তি সকাল সন্ধ্যা যেবা করে তার আরতি এসো লক্ষ্মী নারায়ণ যত ভক্ত গো পাগল তোমার নাম আর ধ্যানে গো পাগল তোমার নাম আর ধ্যানে তুমি ঠাকুর অনুকূল তাও কুলে কুল তাই দিও ওই রাঙা চরণে গো তাই দিও ওই রাঙা চরণে গো তাই দিও ওই রাঙা চরণে জয় গুরু। জয়গুরু। অনেক সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল আমাদের সঙ্গীত পরিবেশন। আমরা এবার আলোচনা পর্বে চলে যাব। গত সপ্তাহে আলোচ্য বিষয় দেওয়া হয়েছিল যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। প্রথমেই ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি বিপ্লব পুরকায়স্থ মহোদয়কে আহ্বান করছি। আচ্ছা, যদিও অনলাইনে আমি যুক্ত আছি, আমি কিন্তু আমার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। আর আজকের আলোচনা প্রসঙ্গটা জানি কি ভুলে গেছি।
যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। ওকে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র শতকোটি প্রণাম জানাই বিলাসিনী ব্যবহারিক শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্য পাদ শ্রী বরদাস বর্তমান আচার্য শ্রী দাদা পুরোপুরি সকল অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইষ্টপ্রাণ দাদা ও ভক্তিমতী মায়েরা, সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। আসলে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বলা হয়েছে, ইষ্ট প্রসঙ্গ করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই, তবু দাদা কর্তৃক আদিষ্ট দু একটি কথা বলছি। ত্রুটি বিচ্ছুতি অতি স্বাভাবিক, আপনার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবে এবং অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়বে। অত্যন্ত সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় ঠাকুর যেভাবে কথাটি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আমরা যদিও বুঝতে সহজ মনে হচ্ছে আমার বেলায়, আসলে গুছিয়ে বলার বেলায় কিন্তু আমার কাছে অত্যন্ত আহ পাহাড় সমান মনে হচ্ছে। তো মূলত আমরা সৎসঙ্গ করছি, আমরা সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। ঠাকুরের একটি বাণী আছে যে সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো, সৎ নাম মনোনয়ন করো, আমি নিশ্চয় বলছি তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। ঠাকুর যে বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, প্রত্যেকটা বাণী আসলে আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই বাণীগুলিকে মাথায় রেখে যদি আমরা প্রতিটা নিঃশ্বাস নিতে পারি, ঠাকুরকে স্মরণে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন অত্যন্ত সুন্দর এবং সুখময় হয়ে উঠবে, সেটাই আমার বিশ্বাস। ঠাকুরের আরেকটি বাণী আছে যে তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখা দেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে, আর তুমি যদি অসৎ হও, তাহলে তোমার চারিদিক অসৎ হয়ে পড়বে, তোমার সমবেদনা প্রকাশের কেউ থাকবে না। এত গভীরে গিয়ে ঠাকুর কথাগুলি বলে গিয়েছেন। আমি সৎ হওয়া কেন প্রয়োজন, আমি সৎ হলে কি হবে, ঠাকুর ছোট্ট একটা বাণীর মধ্যেই মূলত সমাধান টেনে নিয়ে আসছেন। আমাকে সৎ হওয়া প্রয়োজন সেই জন্যই, আমি যদি সৎ হই, আমি যদি মানুষের জীবনকে মূল্যবোধ করতে শিখি, মানুষকে ভালোবাসতে শিখি, আমি যদি সৎ আদর্শবান হয়ে চলতে শিখি, তাহলে আমার সন্তান সন্ততিরা সৎ হয়ে গড়ে উঠবে, এবং আমার প্রতিবেশী, পাড়া, তার দেখা দেখি সবাই যদি সৎ হয়, তাহলে আমাদের চলার পথে কেউ কাটা ফুতে রাখবে, সেই চিন্তা আমাদেরকে করতে হবে না। সেই জন্য ঠাকুর বলছেন তুমি সৎ হও, তুমি সৎ হলেই তোমার চারিদিক সৎ হবে। আর তুমি যখন তোমার চারিদিককে সৎ ভাবে দেখবে, তখন তোমার সমবেদনার জন্য কাউকে বুঝতে হবে না। আমার একটু অসুবিধা যদি আমার প্রতিবেশীরা শুনে, আর সে যদি সৎ ব্যক্তি হয়, তার প্রাণটা কিন্তু কেঁদে উঠবে যে আমার গুরু ভাই বা আমার ইষ্টভ্রাতা, আমার প্রতিবেশী কেন অস্বস্তি ভোগ করছে, দেখার জন্য ছুটে আসবে। সেই কথাটি ঠাকুর মূলত আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন। আমি যে সৎভাবে চলবো, নিজেকে সৎ রাস্তায় পরিচালনা করব, মূলত আমার জীবনকে সুন্দর করার জন্য। আর আমার জীবন সুন্দর মানে আমার ছেলে মেয়ে সুন্দর হবে, আমার চারপাশ সুন্দর হবে, সবকিছু মিলিয়ে সতের কোনো বিকল্প নেই, সত্যের কোনো ধ্বংস নেই, সত্য একদিন ফুটতে বের হবেই। কাজেই আমরা ঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়েছি, ঠাকুরের বাণীগুলি যেন আমাদের চরিত্রে ধারণ করতে পারি। আমরা
নিজেকে সৎভাবে যেন পরিচালিত করতে পারি, এবং পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে যেন আমরা সৎভাবে সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে পারি। হ্যাঁ, জয়গুরু। আমি একটু থেমে গিয়েছিলাম। তো আমরা সতে বিশ্বাসী, ঠাকুরের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। ঠাকুর যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, আমরা প্রত্যেক সৎসঙ্গে যেন ঠাকুরের আদেশ নির্দেশ পালনের মধ্যেই জীবনকে পরিচালিত করতে পারি। তাহলে আমার বিশ্বাস, যতদিন আমি সৎ ভাবে চলবো এবং নিজেকে সৎ রাখতে পারবো, ততদিন আমার ভয় নেই। ঠাকুরের একটি বাণী আছে, যতই আসুক জ্বর যন্ত্রণা মনে রাখিস জোর, মাথায় আছেন দয়াল ঠাকুর, ভাবনা কিরে তোর। আমি বিশ্বাস করি, আমি যদি সৎ থাকি, যত দুষ্কৃতিকারী আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করুক, সামনে আসলে তার ব্যর্থতা ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকবে না। এটা আমার বিশ্বাস। আমি যতদিন থেকে দীক্ষা নিয়েছি, যেদিন থেকে ঠাকুরকে আমি মাথায় নিয়ে শপথ করেছি, আমি সৎভাবে চলবো এবং ঠাকুরকে ধরেই শুধু কিঞ্চিত মাত্র নীতি আদর্শকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। তাতে করে আমি আমার একটা সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য জীবন উপভোগ করছি, তার বলার অপেক্ষা করে না। আমি শুধু ঠাকুরকে পেয়েছি বলি আজকে আমি সুখী, ঠাকুর আছে বলি আমি সুখী। ঠাকুরের কাছে আমি যা চাইনি তার চাইতে অধিক পেয়েছি। ঠাকুর যে কি দয়াময়, ঠাকুর যে আমাদেরকে সুখ শান্তি দেওয়ার জন্য দুহাত বাড়িয়ে রেখেছেন, সেটা শুধু আমরা বুঝতে পারছি না, সেটাই আমাদের ব্যর্থতা। ঠাকুর কত সুন্দর করে আমাদেরকে আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা দেখুন, বিভিন্ন জায়গা থেকেই আজকে আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছি, অনলাইনে সৎসঙ্গ করছি। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে আমি স্মরণ করছি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মেজদা পলাশ পাল চৌধুরীকে। উনি অত্যন্ত কষ্ট করে সেই অনলাইন সৎসঙ্গটাকে ধরে রেখেছেন। আমি বিপ্লব নিজে ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমার বিন্দু মাত্র প্রচেষ্টা নাই বা এই নাই যে অনলাইন সৎসঙ্গ চালু রাখার মতো একটু শ্রম দিয়েছি। আসলে উচিত মেজদার সঙ্গে সহযোগী হয়ে আমার দ্বারা যদি আরো দুই একজন অ্যাড করতে পারতাম, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারতাম। যাই হোক, আমি অত্যন্ত অধম। নেক্সট অবশ্যই চেষ্টা থাকবে আমরা যেন আরো বড় পরিসরে অনলাইন সৎসঙ্গ করতে পারি, এবং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যেন এই অনলাইন সৎসঙ্গের মাধ্যমে হলেও আমরা একটু যোগাযোগ রাখতে পারি। ঠাকুরকে পেয়েছি বলেই আমরা দেখুন আজকে কানাডার মতো জায়গায় মেজদা আছে, সেখান থেকে আমাদের যোগাযোগ আছে, কথাবার্তা হচ্ছে। সেই মিলন মেলার কারণ কিন্তু ঠাকুর। মিলন মেলার কারণ একমাত্রই সৎসঙ্গ। ঠাকুর বলেছেন, আমি যে সৎসঙ্গ তৈরি করেছি সেটা আসলে মূলত মানুষ গড়ার কারখানা। এখানে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা যুক্ত হয়েছে, যারা কথা বলবেন, প্রত্যেকেই কিন্তু ঠাকুরকেই বলবেন, ঠাকুরের কথাই বলবেন। ব্যক্তিগত বলার কোনো কিছু এখানে আছে বলে আমি মনে করি না, বলার সুযোগও নেই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এটাই, আমরা সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, ঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়েছি। ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে একবার বলেছেন, সৎ নাম এমন একটি নাম, এই নামের সঙ্গে যে একবার যুক্ত হতে পেরেছে, সে কোনো কাজ করুক আর না করুক, পাপের কারণে যদি সে পাতালপুরীতে চলে যায়, তার চুলের মুষ্টি ধরে তিনবার মানুষ জন্মে এই পৃথিবীতে আমি নিয়ে আসব, তার কোনো বিকল্প নেই। ঠাকুরের সেই কথাটি মনে পড়লে অত্যন্ত হয় যে আমরা কত ভাগ্যবান। আমরা ঠাকুরের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি মানে তিনটি মানব জন্ম লাভ করেছি। আর যদি একটু কর্ম করতে পারি, তাহলে ঠাকুর যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে সেটা
আর বলার অপেক্ষা করে না। অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েদের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করি আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানছি। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। জয় গুরু। আমাদের সুজিত দার লাইনটা কেটে গেছে। তো আমরা এখন ঠাকুর কথা শুনবো আমাদের শঙ্কর প্রকাশ দাদার কাছ থেকে। তারপর দিগন্ত রায় দাদাকে বলবো মানসিকভাবে প্রস্তুতি রাখার জন্য। তারপর দাদা, একটা কথা ছিল দাদা। আগে দাদা, আমাদের কি টাইম পার? জীবন পথের সারথি ঠাকুর পর্যন্ত পরমাত্ম জয় শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপদ শ্রী শ্রী বরদা পরম পূজ্যপদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব ও গুরুকুল সকলের চরণে প্রণাম। উপস্থিত ইষ্টি পিপাসু প্রত্যেকে আমার আনন্দ জয় গুরু গ্রহণ করুন। জয় গুরু। তো আসলে একটা জিনিস বারবার মনে পড়েছে, আজকে কার্তিক মাসের সর্বশেষ দিন। তো আমরা এই মাসের প্রথম থেকে ভোরের প্রার্থনা এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা আমরা মন্দিরে করেছি। সবাই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি উপস্থিত থাকার জন্য। তো আজকে এই 30টা দিন পেরিয়ে সর্বশেষ সময় আমরা মন্দির থেকে এখন মাত্র প্রার্থনা করে আসলাম। তো আজকে সেই সর্বশেষ দিনের উম, আজকে অনলাইনেও আমরা ঢুকতে পেরেছি। এ, আসলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করেছি। তো পরম দয়াল দেখেন এমন এমন কথাগুলা আমাদের মাঝে উপহার দিয়েছে। কথাগুলা একবার ছোট, কিন্তু ভাবার তো অনেক, একবার সহজ কথা। তো আজকে যে আলোচ্য বিষয়টা হলো, যে সতে বিশ্বাসী সে শত হবে, যে সতে বিশ্বাসী সে শত হবে, আর অসতে বিশ্বাসী সে অসত হয়ে পড়ে। তো এখানে তো মানে না বোঝার কোনো কিছু নেই। কিন্তু আমরা আমাদের কাজের বিনিময়েই আমাদের যে প্রাপ্য ফল ভোগ করে থাকি। তো আমরা যদি ভালো কাজ করে থাকি, ভালো ফলের আশা করতে পারি। আর খারাপ কাজ করলে খারাপ ফলের আশা অবশ্যই। তো এই জন্য আমাদের সবসময় কি করতে হবে, আমাদের সত্যের সাথে আমরা যেভাবে পরম দয়ালের নাম নিয়ে সতে আমরা আকৃষ্ট হয়েছি বা সতের সাথে সংযুক্ত হয়েছি, তো আশা রাখি আমাদের সেই বিশ্বাসটুকু ততটুকুই হবে। আর যদি আমরা অসতের পক্ষে বিশ্বাস রাখি বা অসতে আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহলে তো আমাদের ফলটা ঠিক স্বাভাবিক হবে, অসতী হয়ে পড়বে। পরম দয়াল উনি কি চায়, অর্থাৎ উনি বারবার বলেন যে, তোদের কাছে আমি কিছুই চাই না, কেবল তোদের একটু হাসি মুখ দেখতে চাই। তোরা মুখ ভার করে থাকলে আমার বুক ফেটে যায়। প্রত্যেকেই যদি বাজে জিনিস নিয়ে তোদের হৃদয় ফুরে রাখিস, তবে আমি বসবো কোথায়? আমার জন্য একটু বসার জায়গা রাখিস। তো এই যে কথাগুলা ধর্মদল বলেছেন, তো এমন বেদনায়ক কথাগুলা, কিন্তু আমরা তো অনেক সময় অনেকই বাজে জিনিস বাজে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। দেখেন একটা বিষয়, আমরা দিন রাত 12 ঘন্টা 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা হয়, কিন্তু বলেন তো আমরা সৎসঙ্গে মানে সৎ কাজে কত সময় বের করতে পারি? তো হিসাব করলে, অঙ্কের মতনই হিসাব করলে পুঙ্খানুপুঙ্খানু ভাবে দেখবেন 24 ঘন্টার ভিতরে 7 ঘন্টা আমরা 7-8 ঘন্টা জায়গা ঘুমিয়ে 7-8 ঘন্টা জায়গা ঘুমিয়ে ফেসবুকে টিপাটিপি করি, তাও ঘন্টা 2 ঘন্টা চলে যায়। হ্যাঁ, আজে বাজে নেশায় দৌড়াদৌড়ি বিভিন্ন জায়গায়, তাও 2-3 ঘন্টা চলে যায়। সন্তানের প্রতি প্রায় ঘন্টা 2-1 বের করি, অনেকে আমরা করার সুযোগ পাই না। আবার এই যার যে যে কর্তব্য কাজ আছে, ব্যবসা বা চাকরি হোক বা কৃষক, যে কোনো কাজই হোক, সেক্ষেত্রেও আমরা ব্যয় করি। কিন্তু আমরা স্টুডেন্ট কতটুকু সময় ব্যয় করতে পারি? আমাদের তো সেই জিনিসটি আমরা লক্ষ্য, আমাদের খেয়াল থাকে না। কারণ হলো আমরা যার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আসলাম, এবং যে নেশায় যে প্রতিজ্ঞা করে আসলাম, কিন্তু ওনাকে তো আমরা ভুলে গেছি। ওনাকে সময় দেওয়ার মতো আমাদের সর্বনিম্ন সময়, এবং অনেকে পারি না। কেউ কেউ আমরা আধা ঘন্টা দিই 1 ঘন্টা দিই, কিন্তু অনেকে আমরা পারি না দিতাম। ঠিক মতো স্থিত করতাম, 2 বেলা প্রার্থনা করতাম
10-15 মিনিট 15 মিনিট 30 মিনিট ব্যয় করে, সেই সময়টুকু নাই। আমরা তো ধ্যানে বসি, যদি আমরা বলে ফেলি 10 মিনিট ধ্যান করব, অনেকেরই আমরা অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যে 10 মিনিট সময় কিভাবে আমরা ব্যয় করব। কিন্তু আজকে অন্য একটা বাজে নেশায় দেখবেন বিভিন্ন ভাবে আমরা সময় ব্যয় করতে পারি। তাহলে আমরা কিভাবে আমরা মানে ভালো আশা করতে পারি? তো আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যেন ভালো কাজ করতে পারি। ভগবান বলছেন কি, যে কর্মের ফল সবসময় হাতে হাতে বোঝা যায় না। কর্মের ফলটা সবসময় হাতে হাতে বোঝা যায় না। পূর্বে হয়তো তার কিছু ভালো করা আছে, যার ফলে আমরা এখন একটু হয়তো স্বাচ্ছন্দ্যে বা সুখে আছি। আবার এমনও সময় আসবে কি, এই খারাপ কর্মের ফলে পরবর্তীতে এই জিনিসটা আমরা পেতে পারি। তো আমাদের সবসময় নেশা থাকতে হবে যেন আমরা কর্মগুলো ভালো করতে পারি। যেমন এই বছর যে আমরা খাবার খাই, যে চাল মানে আমরা খাচ্ছি, তো সেটা কিন্তু এবারের বৈশাখীর চাল না, সেটা গত বছরের বৈশাখীর চাল। আর সামনে যে বৈশাখীর চালটা আসবে সেটা পরবর্তী বছর। কাজে আমরা বর্তমানে যেটা আমরা ফল ভোগ করতেছি, আমি মনে করি পূর্বের জন্মের ফলটা ভোগ করতেছি। তো হয়তো পূর্বে জন্মে বিন্দু মাত্র কিছু হলেও একটু মানে ভালো করেছি বিদায় আজকে সৎনামে সংযুক্ত হতে পেরেছি। তো আমরা আশা রাখি আমরা যেন আবারও, যেহেতু আমরা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাসী, আমরা যেন আমাদের বর্তমানে কর্মের ফলে পরবর্তী জন্য আমরা যেন সুখে থাকতে পারি, ভালো একটা স্থানে পৌঁছতে পারি, সেই প্রার্থনা করি। তো আজকে আসলে আমাদের এই যে 30টা দিন গেল, বিভিন্ন মানে ঘুমের বিশেষ করে একটু ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ হলো পৌনে 5টার দিকে উঠতে হচ্ছে। আবার ওই যে বিভিন্ন অনেক জায়গায় অনেক দূর দূরান্ত থেকে মন্দিরে যেতে হয় বিভিন্ন নৌকা দিয়ে। অনেক সময় ফেরি পাওয়া যায় না বিভিন্ন এইভাবে। উম, তো যাক, তারপরে পরম দলে অশেষ কৃপায় মোটামুটি 30টা দিন ভালোভাবে কাটিয়েছি। তো আজকের যে অনলাইনের যে আমাদের দাদা এডমিন পলাশ দা, তো উনি আসলে অ্যাক্টিভ মানুষ। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই যে প্রতিনিয়ত যে আজকে বেশ কতটা 4-5টা বছর যাবত উনি চালিয়ে যাচ্ছেন যথা নিয়মে সঠিক সময়ে, ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরম দয়াল ওনার মঙ্গল করুক এবং উপস্থিত সবার মঙ্গল করে আজকে এখানে আমার আলোচনা সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের সংকটগ্রস্ত দাদা, আমরা উম এখন ঠাকুর কথা শুনবো আমাদের দিগন্ত রায় সকল দাদার কাছ থেকে। আমাদের যে আজকে আলোচনার বিষয়, এটা হচ্ছে যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। পুনরায় বলছি, যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। উক্ত বিষয়বস্তু যথেষ্ট। জয় গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আজকে এই সন্ধ্যাকালীন সৎসঙ্গে আমি সর্বপ্রথমে পরম দয়ার রাতুল চরণে প্রণাম জানাচ্ছি। প্রণাম জানাচ্ছি তারি লীলা সঙ্গিনী পরমাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা। প্রণাম জানাচ্ছি সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব, পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা বর্তমান আচার্যদেব এবং পূজ্যপাদ গোবিন্দ দাস গুরুকুলে সকলের জানাই আমার প্রণাম। আজকে সৎসঙ্গে উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আজকের আমাদের যে আলোচনার বিষয়বস্তু সেটি হচ্ছে যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবে, আর যে অসতে বিশ্বাসী সে অসৎ হয়ে পড়বে। কথাটার অর্থটা হলো ঠাকুর একবারই কিন্তু বলেছেন যে গভীর বিশ্বাসে সবই সম্ভব, গভীর বিশ্বাসে সবই হয়। তা আমরা যখন একটা জিনিস আমরা বিশ্বাস করব, বিশ্বাস করে যখন আমাদের মধ্যে লালন করব পালন করব, তখন সেই জিনিসটার দিকে আমরা বেশিরভাগ মোটিভেটেড হব, মানে আমরা ধাবিত হব সেই জিনিসটার প্রতি। আমরা যখন সৎ কেন্দ্রিক ইষ্ট কেন্দ্রিক জীবন, যেমন সৎ সৎ পুরুষোত্তম একজনই, তার মতো সৎ আর কেউ নেই। তো সেই সৎকে আমরা যখন অনুসরণ করব, তাকে যখন আমরা বিশ্বাস করব, তখনই আমরা সৎ হব। আর যখন ওই তার জ্যোতির পিছনে ফিরে আমি অন্ধকার অন্ধকার বলে চিল্লাবো, তখন কোনো লাভ নেই। কারণ তখন আমার বিশ্বাসটা অসতের দিকে থাকবে এবং আমরা সবাই অসৎ হয়ে যাব। পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর এসেছেন আমাদেরকে
উদ্ধার করার জন্য, আমাদেরকে বুঝানোর জন্য। তারা যুগ ভিত্তিক যে বিধিগুলা, যুগ ভিত্তিক বিধি নিয়ে আসেন তিনি যুগে যুগে। যখন যে যুগে যেরকম প্রয়োজন তিনার মানে তারা শুধু সেইটা আমাদেরকে দিতে আসেন। যেমন আমাদের ঠাকুরের যে এখন যে ভাবধারা গুলা বা আমাদের ঠাকুরের যে নির্দেশগুলো, আশীর্বাদ গুলা, সেই সবগুলো কিন্তু ঠাকুরের নতুন নয়। এগুলো বহু যুগ আগেও ছিল, শ্রীকৃষ্ণের আমলেও ছিল, রামের আমলেও ছিল। কিন্তু আমরা ভুলে গেছিলাম বিদায় আমাদেরকে অ্যাক্টিভ করার জন্য ঠাকুর আমাদেরকে এগুলো আবার নতুন করে আমাদেরকে আবার ওই যে পূর্বতনকে অধিকার করিয়ে পরবর্তীর আবির্ভাব, সেই আবির্ভাবের জন্য আমাদেরকে মানে উনি আমাদেরকে এই জিনিসগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য উনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে ধরাধামে এসেছেন। উনি যখন দেখলেন যে আর অংশাবতারে কাজ হচ্ছে না, তখন উনি পূর্ণ অবতার হয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন। কিন্তু ওই যে আমাদের বিশ্বাস, ঠাকুর পুণ্যবতী তো বারবার বিশ্বাসের কথা বলেছেন। আমি ছোট্ট একটি গল্প বলবো যে গভীর বিশ্বাসে সবই হয়, এই বিষয়টা গল্প বলবো। যদি আলোচনাটা গভীর বিশ্বাসের দিকে চলে যাচ্ছে, যদি মানে প্রসঙ্গটা একই, বিশ্বাস নিয়ে প্রসঙ্গটা একই। ওই যে সতে বিশ্বাসে সৎ হবে, যে অসতে বিশ্বাসে সে অসৎ হয়ে পড়বে। তো এক মানে আমরা গুরু গোসাই যাদেরকে বলে গীতা পাঠক, তো সেই গীতা পাঠক এটা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার ওই যে সত্তা স্মরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা এটা বলেছিলেন যে এক ভাগবত পাঠী সে বারবার ভাগবত পাঠ করছে আর বলছে যে দেখো, বিশ্বাস থাকলে আমি নদীও হেঁটে পার হয়ে যেতে পারবো, কিন্তু তার প্রতি গভীর বিশ্বাস লাগবে। তখন তিনি প্রায়শই এরকম আলোচনা করেন। তো একদিন এক গোয়ালিনী মা, এই গোয়ালিনী মা প্রতিদিন নদীর এপার থেকে ওই পারে দুধ বিক্রয় করতে যায়। তো তখন একদিন যখন ওই ভাগবত পাঠকের কাছে যখন শুনলো যে গভীর বিশ্বাসে সবই হয়, বিশ্বাস করলে নাকি নদী হেঁটে পার হওয়া যায়, তখন ওই মা কি করলো, নদীর পাড়ে যখন একদিন যাচ্ছে দুধ বিক্রি করতে, তখন দেখলো নদীর পাড়ে কোনো নৌকা নেই। এগুলি শিক্ষণীয় গল্প, এগুলি কাল্পনিক হলেও আমাদেরকে শিখার জন্য এই গল্পগুলি। দেখলো নদীতে একটা নৌকাও নেই, যদিও বিজ্ঞানসম্মত না, কিন্তু এগুলো আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তখন ওই গোয়ালিনী মা দেখলো একটা নৌকাও নেই। তখন সে চিন্তা করলো যে হে ভগবান, আমি কিভাবে যাব। তখন তার মনে পড়লো ওই ভাগবত পাঠকের কথা। উনি না বলেছিলেন যে গভীর বিশ্বাস থাকলে সবই হয়, নদীও হেঁটে পার হওয়া যায়, তো আমিও পার হতে পারবো। তখন সেই মা কি করলেন, ওই যে মা মন প্রাণ দিয়ে যে প্রভু ভগবান তাকে ডাকা শুরু করলেন এবং নদী পার হয়ে চলে গেলেন। তখন সাধু পিছন থেকে ডাক দিয়ে বলতেছে যে এই মা তুই কি করছিস, তুই কিভাবে যাচ্ছিস। আপনি না বলেছিলেন যে বিশ্বাস থাকলে তার নামে নদী পার হয়ে যাওয়া যায় হেঁটে। তখন বললেন যে মারে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, আমি শুধু সারা জীবন ভর মানুষকে বুঝালাম, নিজে কিছু বুঝতে পারলাম না। মা তুই আমাকে উদ্ধার কর মা। তখন ওই সাধুকে ওই গোয়ালিনী মা হাত ধরে নদী পার করালেন। তা আমাদের ব্যাপারটাও ঠিক ওই গল্পটার মতো। আমরা যখন বিশ্বাস করব, তাকে যখন আমরা বিশ্বাস করে ধরবো, সৎকে যখন আমরা আশ্রয় করব, সৎসঙ্গের আশ্রয় যখন আমরা গ্রহণ করব, সৎ নাম যখন আমরা মনন করব, তখন আমাদের আর আমাদের উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। আর যদি আমরা অসতের দিকে বিশ্বাসী হই, আমরা অসৎ হয়ে পড়বো। আমরা যদি ইষ্টকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কিছু করতে যাই, ওই যে ন গুরুর অধিকং তত্ত্বং ন গুরুর অধিকং তপ তত্ত্ব জ্ঞান পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরু অধিক কোনো তত্ত্ব নাই, গুরুর অধিক কোনো জ্ঞান নাই। গুরুকে বাদ দিয়ে যা করা যায় তাই পাপ। কোনো কাজ যদি আমি গুরুকে বাদ দিয়ে করি, তাই আমার জন্য পাপ। তাই আমরা ইষ্টমুখ হব। আর সতের আর যে যাই বলি না কেন, আলোচনা তো আমরা সবাই করি, কিন্তু আমাদের নিজের মধ্যে, আমি এটা প্রায়শই বলি, আমাদের নিজের মধ্যে সেটা বাস্তবিত করতে হবে। আমাদের যে আমরা আলোচনাগুলো করি, সেগুলো আমাদের মাঝেও বাস্তবিত করতে হবে, যে আমি কি নিজে রেকটিফাই হয়ে তারপর সেই কথাগুলো বলছি কিনা। নিজে যদি আমি যদি মাছ খাই, আমি তো আরেকজনকে বলতে পারবো না তুমি সুস্থ নাও, তুমি নিরামিষ খাও, এই কথা তো আমি বলতে পারবো না। আমি নিজে আগে রেকটিফাই হতে হবে, তারপর আরেকজনকে বলতে হবে। এটাই আমাদের সৎসঙ্গের ভাবধারা। নিজে আচরিত ধর্ম জীবের শিখায়, আমার ঠাকুর সেই রকম। আজকে নিজে শিখার পর মানে নিজে আচরণ করার পর তারপর তিনি আমাদেরকে বুঝাবেন, রসুল সাল্লাল্লাহু সাল্লামের একটা ছোট ঘটনা আছে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবীজি, উনি উনার কাছে এক মা ছেলেকে নিয়ে গেলেন যে হুজুর, আপনি একটু, এই যে আমরা তো আগে
মানে সমস্যা হলে যখন পীরের কাছে যেত তখন নবীজির কাছে তার মা নিয়ে গেল যে হুজুর আপনি একটু দেখুন তো, আমার ছেলেটা প্রচুর মিষ্টি খায়, মিষ্টি খেতে খেতে দাঁতে পোকা ফেলে দিল। তখন হুজুর বললেন যে মারে, এখন তো আমি পারবো না, 10 দিন পরে আয়। তখন ওই মাটি চলে গেলেন, আবার ঠিক 10 দিন পরে ছেলেটাকে নিয়ে নবীজির কাছে আসলেন। তখন নবীজি বললেন, বাবা মিষ্টি আর খেও না। তখন ওই মা একটু ইতস্তত হয়ে ওই নবীজিকে প্রশ্ন করলেন যে হুজুর, আপনি তো ইচ্ছা করলে 10 দিন আগেই কথাটা বলতে পারতেন, এখন কেন বললেন না? তখন নবী বললেন যে মারে শুন, আমি নিজেই মিষ্টি মিষ্টি ঘুরছিলাম, আমি প্রচুর মিষ্টি খেতাম, কিন্তু আজ 10 দিন যাবত আমি একটাও মিষ্টি খাইনি। আমি তো আগে নিজে ঠিক হয়েছি, তারপর তোর ছেলেকে বলেছি যে বাবা মিষ্টি খাসনি। তা আমাদের অবস্থা ঠিক সেই রকমই। নিজে আগে শিখতে হবে, নিজে আচরণ করতে হবে, তারপর আরেকজনকে আমার শিখাতে হবে যে ওইটা খারাপ, ওইটা মন্দ, এটা ভালো, এটা তুমি করো। এখন ভালোটা আমি নিজেই করি না, এই যে যজন যজন ইষ্টভীতি সৈস্তুনি সদাচার আমরা সবাই বলি যে আমরা সবাই করি, সৈস্তুনি নিছি, সৈস্তুনি করি, ভালো কথা, সদাচার করি, ইষ্টবৃত্তি করি, এই যজন করি, যাজন করি, কিন্তু যজন যাজন তো যাজন কয়টা দীক্ষা দিতে পারছি আমরা? আমরা কে কয়টা দীক্ষা দিতে পারছি একবার নিজেকে প্রশ্ন করে আমরা দেখি। এটা আমার ব্যক্তিগত কথাটা আমি বলতেছি, আমি কেউর কথা বলছি না, ব্যক্তিগত কথাটাই বলতেছি। আমরা তো কোথায় যাজন করছি? আমরা তো যাজনের যে কোনো মনেই নেই। তো যজন যাজন, ওই যে 5টি যে স্তম্ভ, এই 5টি স্তম্ভ আমরা কি করে পালন করছি? আর এখন অধিকাংশতে দেখা যায় যে গুরু ভাইরা দণ্ড, এটা একটা মারাত্মক সৎসঙ্গ জগৎ, এটা একটা মারাত্মক প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক গুরু ভাইয়ের কথা আরেক গুরু ভাই ক্রুদ্ধ হয়, এটা এখন প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। এটা আমাদের এই 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 মোটিভ আমাদেরকে এই বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে যে কোন গুরু ভাই, সে যদি আমার ভাই হয়, ঠাকুর তো বলেছেন যে তোরা হলে আমার কৃষ্টিজাত সন্তান, তারা যদি আমার ভাই হয় তাহলে কেন দ্বন্দ্ব থাকবে তাদের সাথে আমার? তাদের সাথে তো আমার বন্ধু সুলভ আচরণ থাকবে, নিজের ভাইয়ের থেকেও তারা আমার আপন, তারা আমার গুরু ভাই, আমরা এক গুরুর শিষ্য, স্বয়ং ভগবানের শিষ্য, আমরা স্বয়ং ভগবানের পুত্র, পরম পিতার সন্তান, আমরা সবাই বলি আমরা পরম পিতার সন্তান। কিন্তু ঠাকুর ওই যে একটা জায়গায় বললেন যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। শতানুসরণে ফার্স্ট বানিয়ে সর্বপ্রথম আমাকে দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমরা কে কয়জনে দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারছি? আমাদেরকে তারাও যত শীঘ্র পারো ওই অবসাদ উৎপাদককারী ভ্যাম্পায়ারকে, আমরা কি এই ভ্যাম্পায়ারকে তাড়াতে পেরেছি? আমরা সবারকেই এই দুর্বলতাকে ত্যাগ করতে হবে এবং তার কাছে ঝাঁপ দিতে হবে। কে কি বলবো বলেছে সেদিকে আমাদের কান দিলে চলবে না। কে কি বললো, কে কি না বললো, ওই যে একটা গান আছে না, ওদের কথায় কান দিলে তো চলবে না। যে যা বলে বলুক, যে যা বলে করার করুক, আমাদের কিচ্ছু আসে যায় না। আমাদের চলাটা হবে তাকে নিয়ে। পরম পূজ্যপাদ শ্রী আচার্যদেব, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার পারলৌকিক ক্রিয়ার দিন রাতে সৎসঙ্গে, সন্ধ্যা সৎসঙ্গে একটা কথা বলেছেন যে সুখে আকর্ষণ আছে, সুখে বিকর্ষণ আছে, আকর্ষণ নেই। আমাদের সুখটা, আমাদের চলাটা হবে পুরুষোত্তমকে নিয়ে। আমাদের কোনো সুখ নেই, কেউ মারা গেলে আমাদের কোনো দুঃখ নেই, কারণ আমাদের চলাটা তাকে নিয়ে। উনি চলে গেছেন, উনার ভাবে উনি চলে গেছেন। আসলে বলেছেন যার যেটা হারিয়েছে তার তা সেরকম করে হারিয়েছে। আমাদের চলাটা হবে তাকে নিয়ে, পুরুষোত্তমকে নিয়ে। তা আমাদের চলাটা যদি পুরুষোত্তমকে নিয়ে হয়, আমাদের সম্পূর্ণ ভাবটাই তার প্রতি থাকতে হবে এবং ওই যে সত্যে সংলগ্ন, সত্যে বিশ্বাসী হতে হবে। তো যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করে ফেললাম। আমাদের আবার যে প্রকৃত যে আলোচনা, সে আলোচনায় ফিরে আসছি যে যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবে, আর যে অসতে বিশ্বাসী সে অসৎ হয়েই পড়বে। তা আমাদের মূল ব্যাখ্যাটা এটা এটাই যে আমরা যদি সতে বিশ্বাসী থাকি, তার প্রতি যদি আমরা যদি আকর্ষিত থাকি, তার প্রতি যদি আমরা বিশ্বাসী থাকি, সৎ তো একমাত্র আমার ঠাকুর, তার প্রতি বিশ্বাস থাকলে আমি সৎ থাকবো। আর ওই সৎটা থেকে যখন আমি সরে যাব, তখনই আমি অসৎ হয়ে পড়বো। অসত্যে আমার আর বিশ্বাসী হতে হবে না, আমি এমনিতে অসত্যে বিশ্বাসী হবে, কারণ আমি সৎকে ছেড়ে দিয়েছি। লক্ষ্মী যখন ছেড়ে যায় তখন অলক্ষ্মী এমনিতে এসে ঢুকে পড়ে। তো তাকে যখন আমি ছেড়ে দিব, এমনিতে অসৎ আমাকে এসে ঘিরে ধরবে, আমার অসতের কাছে যেতে হবে না। তো যাই হোক, আমরা সবাই যেমন আলোচনা করব তেমন নিজের জীবনে বাস্তব ধারায় সেগুলি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। সবগুলো আমাদের আমাদের আচরণে রেক্টিফাই হতে হবে, আমাদের সবাইকে এগুলো শিখতে হবে। এবং আরেকটা কথা যে যে গুরু ভাইয়ের প্রতি গুরু ভাইদের যেই মনের যেই ইয়েটা, এটা আমাদের সবাইকে বাদ দিতে হবে। গুরু ভাই বন্ধু সুলভ আচরণ থাকবে, ভাই সুলভ আচরণ থাকবে।
একজনের বিপদে আরেকজন দৌড়ে আসবে। আমাদের এরকমটাই আমরা চাই সৎসঙ্গ। আজকে যদি পলাশদার কিছু হয়, আমি পলাশদার সাথে দাঁড়াতে হবে। আমার যদি কিছু হয়, পলাশদার আমার কাছে দাঁড়াতে হবে। এটাই নিয়ম। এখানে যারা আছেন সবার বিপদে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে, আমার বিপদে সবাইকে আসতে হবে। এটাই আমাদের সৎসঙ্গের ভাবধারা। কিন্তু এখন যদি আমরা এক গ্রুপে আরেক গ্রুপের মধ্যে মনক্ষুণ্ণ হয়ে থাকি, এটা তো চলবে না। আমার কথা আপনার ভালো নাই লাগতে পারে, আপনি আমাকে এই যে কাউকে যদি কিছু বললি সংশোধনের তরে গোপনে তা বলবি, গোপনে তা গোপনে বলবি তাহা সমবেদনা ভরে, তাকে আলাদা আমাকে বুঝাতে হবে। তাই আমরা নিজেরা রেকটিফাই হব। আমি বিশেষ করে আমার ব্যক্তিগত কথাই বলতেছি, আমি কেউর কথা বলতেছি না। তো যাই হোক, আবারও আজকে যে আর বিশেষ করে আমি পলাশদা খুব সুন্দর করে এই সৎসঙ্গটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা আমি প্রায়শই বলি বা সবাই বলেন। তো যাই হোক, আজকে এখানে যারা যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে সবার মঙ্গল পরমপিতা রাজু চরণে প্রার্থনা রেখে, আর আমি যেখানে আলোচনা করি, যখন আলোচনা একটা কথা বলি যে নিজের প্রার্থনা তো নিজের কাজ হয় না, আমার জন্য একটু আপনার পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করবেন। যাই হোক, পরম পিতার আমার একটা এক্সাম চলতেছে, পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করবেন। যাই হোক, আমি আবারও সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে, পাশাপাশি আমাদের বিশেষ করে আপনারা একটু আমার আমার বাবার, উনি বিশেষ করে হার্টের পেশেন্ট, ওনার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন পরম পিতার আতুল চরণে। তা আমি সেই প্রার্থনাই পরম পিতার আতুল চরণে রেখে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে আবার আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। জয় গুরু। আমাদের দিগন্ত রায় দাদা, আমরা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ঠাকুর কথা শুনলাম দিগন্ত রায় দাদার কাছ থেকে। আমরা অধিবেশনের শেষের দিকে আমরা এখন জয়রাধি কীর্তন শুনবো আমাদের ধীরাজ পাল দাদার কাছ থেকে, তারপরে ধ্বনি দিবেন। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে গলা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। চারে মন কাপড়টা তুলে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম। অধর্ম কর্ম কারণে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরি। চারণে মন ভবের আশা রূপনামে কররে। রাধে গোবিন্দ পদ নিলয় নয়ন সদা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা সাগরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। হরে মন কাপড়টা তোরে রলে বল হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। বল হরি 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 বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবন মূল ধর্ম অধর্ম পুতর হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। হরে মন ভবের আশা রূপনামে কররে। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয় এলনে সদা ভাষণে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে তারপরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় গুরু। ধ্বনি দেন।
বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে 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 পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে যুগপতার পুরুষোত্তমম। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। যুগপতার জয় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় জয় যুগপতার প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় পরমাত্মা জয় জগৎ জননী বর্মা কি। জয় 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 পরমাত্মা জগৎ জননী শ্রী বর্মা কি। জয় 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 পরমাত্মা জগৎ জননী শ্রী বর্মা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী বর্ধা কি। জয় পরম জয় পূজ্য পাদ শ্রী বর্ধা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী বর্ধা কি। জয় 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 শ্রী আচার্য দেব কি। জয় শ্রী আচার্য দেব কি। জয় শ্রী আচার্য দেব কি। সৎসঙ্গ কি। জয় জয় সৎসঙ্গী কি। হিমাচল জয় ধাম কি। দেওঘ ধাম কি। বন্ধে আর্য বৃত্তিম। বন্দে আর্য বন্দে ওং মাতৃপর্ণাং। বন্দে বন্দে ওম কৃষ্টি দৈবতম। বন্দে বন্দে ওম স্বস্তি দৈবতম। বন্দে বন্দে শ্রী শ্রী ঠাকুর সৎ অনুকূল চন্দ্র। বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে হে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। আপরে আমার বৈশিষ্ট্য পালে যুগবতার পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় জয় গুরু। সবাই প্রণাম করুন, সবাই থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের আগামী শনিবার রাত্র 8 ঘটিকায় অনলাইন অধিবেশনের আলোচনার বিষয়বস্তু আমি পরে শোনাচ্ছি। ঠাকুরের চলার সাথে গ্রন্থের একটি বাণী, প্রকৃতির ধিক্কার। প্রকৃতির ধিক্কার। প্রকৃতি তাহাদেরই ধিক্কার করে যাহারা প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করিয়া পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যাহার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে সেই ফাঁকির অধিকারী হয়। পুনরায় বলছি, বিষয়বস্তুটির নাম প্রকৃতির ধিক্কার। প্রকৃতি তাহাদেরই ধিক্কার করে যাহারা প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করিয়া পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যাহার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে সেই ফাঁকির অধিকারী হয়। বাড়ি নাম্বার 4, ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। ধীরাজ দা। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। ধীরাজ দা সাউন্ড অন করেন। সদ্য ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে বেশ কিছুদিন পর আবার অনলাইন সৎসঙ্গে আসলাম। আসলে এসেছি তো, এখন তো আর যেতে ইচ্ছে করছে না, তদুপরিও যেতে হবে। আজকে চমৎকার আলোচনা শুনলাম আমাদের দিগেন্দ্র রায় দাদা নাকি বলছিলেন, পলায় দা, দাদার কাছ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনেছি, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। তারপরেও যে দাদা বললেন সময় তার গতিতে চলবে, যাকে চলে যেতে হবে তার জন্য দুঃখ করার কোনো মানেই নেই। আচার্যদেবের কথা এরকম আরো অনেক গল্প আচার্যদেবের শুনেছি। সবাইকে জয় গুরু। আসলে আজকের মতো সৎসঙ্গ এখানে সমাপ্ত করা হলো। আবারও আগামী শনিবার সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, ইষ্ট প্রসঙ্গ হবে, সে প্রত্যাশা থাকলাম। সবাইকে জয় গুরু। জয়